ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। ਟੋਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। मामले सिख जथेबंदियां ने करवाई अरदास। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च आपस च ही उलझे सिख आगू। IMA ते वकीलां ने रामदेव खिलाफ किया रोस प्रदर्शन। जम के की नारेबाजी, पुतले साड़े। पंजाब विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदतर। अमृतसर विखे घरेवार नौजवान की कुटमार। शराबिया ने की श्री साहिब की बेअदबी, वीडियो हुई वायरल। हुण खबरां विस्तार नाल। बीते कल टोहाणा विखे सरकारी हस्पताल विच वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करन पहुंचे जेजेपी के विधायक दविंदर सिंह बबली का किसानां ने घेराव कर काले झंडे दिखाए। विधायक ने कार विचों बाहर आ किसानां नाल गाली गलोच किया, जिस दे चलदे अज किसानां दे भारी इकट्ठ ने SDM के दफ्तर का घेराव करदे MLA दविंदर बबली नूं माफी मंगण जां उस वल्लों कीती गाली गलोच का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। गाली भी गई है मां की। कुत्ता बोलते हुए किसानों को कुत्ता। ये देखिए दविंदर सिंह बबली ने क्या नहीं किया, किसानों को कुत्ता बोला, माँ बहन की गाली दी किसानों को। बीते कल टोहाणा विखे सरकारी हस्पताल विच वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करन पहुंचे जेजेपी के विधायक दविंदर सिंह बबली का किसानां ने घेराव कर टोहाणा हिसार सड़क ते धरना ला के आवाजाही ठप्प कर दित्ती अते विधायक नूं काले झंडे दिखाए। पुलिस वल्लों किसानां नूं रोकण की कोशिश दौरान मामूली झड़प हुई, जिस दौरान 3 किसान जख्मी हो गए। किसानां दे विरोध दौरान विधायक की गड्डी का शीशा भन्निया गया। दविंदर सिंह बबली ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं सन, उन्हां दी गड्डी अगे गड्डी ला के जबरी रोकण की कोशिश की गई अते नारेबाजी की गई। उन्हां कहा कि वह भी किसान परिवार नाल संबंध रखते हैं अते आम आदमी ने उन्हां दा इस तरह का विरोध करना गलत है। आज कुछ किसान के नाम लेकर किसान के रूप में जो छुपे वीडियो ने मेरे पर जानलेवा हमले उन्होंने किया। आज मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम कल CMO साहब ने कहा कि हॉस्पिटल में कुछ नीड है और दिव्यांग भाइयों को वैक्सीन लगानी है, तो आप एक बार अगर हॉस्पिटल में आ सकते हैं। मैं उस प्रोग्राम के लिए सुबह अपने घर से निकला 10 बजे के आसपास। प्रोग्राम 11:30 बजे था और मैं अपने घर के लिए कुछ परचेजिंग करनी थी। मार्केट में गया, मैंने वहाँ परचेजिंग की। दूसरी दुकान पर जाने के लिए मैं हमारे जो सिटी थाना की तरफ से अपनी गाड़ी को ले जा रहा था और मेरे को किचन का सामान सामने से एक हरे रंग की जिप्सी आती है, उसमें 3-4 एक उसको चला रहा था, 2-3 उसके ऊपर खड़े हुए थे। उन्होंने सीधे आगे पहले गाड़ी को साइड में से रोड ब्लॉक किया और रोड ब्लॉक करने के बाद जब मैंने अपनी गाड़ी बैक लेना शुरू की तो उन्होंने 3 बार लगातार गाड़ी को सामने से हिट किया और फिर मैं गाड़ी बैक मेरे ड्राइवर को मैंने बोला पीछे निकालो, पीछे सिटी थाना था, उससे से हम उधर से निकल जाएंगे, मैं उनको मुँह नहीं लगना हमने जो भी लोग हैं। लेकिन पीछे फिर 2-3 और मोटरसाइकिल पे आए लोग, उन्होंने आकर एक वहाँ कोई कूड़े की रेडी थी, उसको पीछे गाड़ी के हरा दिया, गाड़ी को बीच में फंसाया। जब मैं और पीछे लेकर गया तो वो नारों के साथ साथ भद्दी गालियाँ और बिल्कुल एक जैसे उग्र रूप उन्होंने लिया हुआ था।
मार देंगे गाड़ियों को, शीशों का टक्कर, लठ मारने और करना, उन्होंने काफ़ी बदतमीजियाँ की। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे किसान भाई नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने भी एक किसान के घर में जन्म लिया है। और उसके बाद जब मैं निकलने लगा तो वो बेटियों की, बहनों की, माँ की गले गिरे थे। उस टाइम मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं विधायक से पहले एक आम नागरिक भी हूँ, और शायद हो सकता है कि मैंने भी कुछ जोश में उनको कहा भी ये तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, आंदोलन उनका हक है, संविधान ने दिया है, लेकिन आप किसी की जान लें, आप ये गुंडागर्दी पर उतारू करें, आप इस किसान आंदोलन को किसी और रास्ते की तरफ भटका कर लेकर जाएं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, ये आप लोगों के लिए शोभनीय नहीं है। भाइयों, वो जो भी लोग थे मुझे नहीं पता, उनको मुझसे पर्सनल रंजिश थी या वो मेरी विधायकी से असंतुष्ट थे। आज कोविड का समय है, आज हमारा देश प्रदेश इस बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन इस टाइप की हरकत करके आप किसान कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं पहले एक प्रतिष्ठित इंडियंस हूँ, हरियाणवी हूँ, एक सामाजिक आदमी, उसके बाद मैं विधायक हूँ, और मैंने कभी भी जो किसान के हित में काम ना हो या किसान के हित में बात ना हो, मैंने कभी भी वो भाषा प्रयोग नहीं करी। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार आज उन शरारती तत्वों द्वारा जो किसान के रूप में भेड़िए बनकर आए थे मेरे साथ किया, मैं उसके लिए उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये निंदनीय है भाई। ऐसे गुंडागर्दी और ऐसा अराजकता का माहौल प्रदेश को पीछे लेके जाएगा। हम जनप्रतिनिधि भाई, तुमने कहा कि नहीं जाना लोगों के बीच में, हमने जाना बंद कर दिया, नहीं करने तुमने कोई सरकारी प्रोग्राम, हमने बंद कर दिए। अरे मेरे अपनों की जानने गई, मैं उन अपनों के जो अपने गए वहां तक, हम गोड्डा मोड़ने तक नहीं जा पाए। शादियों में हमें मेरे को पूरा हल्का बुलाता, मैं वहां तक नहीं जा पाया, मैं अपने घर पे बैठा हूँ। आज अगर कोई सोशल प्रोग्राम था, हमारे दिव्यांग भाइयों का प्रोग्राम था, जो बदतमीजी हुई है, ये गलत हुई है, और मैं इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले विधायक से पहले, सामाजिक आदमी से पहले, मैं भी एक आम आदमी हूँ, एक आम नागरिक हूँ, एक किसान का बेटा हूं। ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਬਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। चलो कोई नहीं, कोई मैंने तो छोड़ मैं वीडियो बनाऊंगी। बबली जी कह रहे हैं गाड़ी का टक्कर मारी है, किसानों ने कोई टक्कर नहीं मारी साथियों। किसानों से हाथापाई करते हुए वीरेंद्र सिंह बबली किसानों से हाथापाई करते हुए गाली भी गई है माँ की। कुत्ता बोलते हुए किसानों को कुत्ता। ये देखिए वीरेंद्र सिंह बबली ने क्या नहीं किया, किसानों को कुत्ता बोला, माँ बहन की गाली दी किसानों को। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਐਲਏ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। वहाँ का जो एमएलए है उसने वहाँ पे आना था और ये जानबूझकर किसानों से छेड़खानी कर रहे हैं। विरोध के बावजूद हमारे जख्म पे नमक छिड़कने के लिए आते हैं, बार बार हमारे बीच में आते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि
जो जाट बेल्ट है, हमारी जींद जिला है, हिसार जिला है, इन जिलों में ये ज़्यादा आ रहे हैं ताकि इस आंदोलन को वहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाए और इसको जाट आंदोलन बना के खड़ा कर दिया जाए। उसके बाद ये जातिवाद पे आएंगे। उन चालों से भी हमें सावधान रहना, उनको भगाना भी है। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 6 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਹਿਪੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਹਿਪੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਬੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਸਰਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਆ, ਚੱਕ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਚਾਪ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਲਾਵਾਂਗੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਦਲ, ਸੈਣੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 161 ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੂਗੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ।
ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ SITਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ SITਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ SIT ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੌਮ ਪਹਿਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੁਬਦਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਟੋਟਲ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA MP ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸੇ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ, 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢੀਂਡਸੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ IMA ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ IMA ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਸਟੂਪਿਡ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਰੋਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ
ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਵਜੋਤ ਦਾਈਆ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸੰਪत्ति ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਲੇਬਰਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਖੌਟਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਦਾ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿਆਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਜਵਾਕ, ਨਾ ਜੱਲਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸਾ? ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਲੜਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਾਟਾ ਹੈ, ਡਾਬਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਲ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਐਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਥਾਂ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਢੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੁਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਾਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਕੀਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਦੈਟ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਜ਼ ਏ ਸਟੂਪਿਡ ਸਾਇੰਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਾਂ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨਓਵਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 425 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫॉर ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਅਸੀਂ IMA ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਲ ਦੇਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਮਕ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 2019 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 25,000 ਲਾਖ ਪੁਰਾਣਾ
हिमालय की पहाड़ियों से निकाला हुआ नमक। इन्हू पूछे कि तू गया सी कि तेरा ਜਿਹੜਾ ਆਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਟਫੁਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤਲੀਆ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫॉर फार्मर एंड लेबरस ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟੰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ 7-8 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 7 ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਸਰ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾਤਰਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਗਾਂਹ ਤੁਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਨ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 27 ਈਅਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਿ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਆਫਿਸ ਕਾਹਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੇਲ ਕਰਦਾ, ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟੇਲਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸਰ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾ ਨੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾ ਨੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਾਬ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਆਪਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਗਰੂਰ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਡੀਓ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁਣ ਬੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।